My dear young learners, I think you are fine by the grace of the Almighty Allah. I am also doing well with my normal activities as usual. I am Muhammad Jaman Sardar, assistant teacher of Damodar Imam High School. Today, I shall discuss about changing voice. You know, the previous day we discussed about changing voices on present indefinite and present continuous. Today I shall discuss about present perfect tense as well. Before coming to the session, I would like to say you to all that you know we are passing through a very crucial moment. We are detached from each other for quite a long time, finding no other alternative. The government as well as the Ministry of Education have checked out a program on online courses. It is a landmark, as you know. Through these activities, the teachers and the students somewhat are getting an opportunity to share their ideas with one another. Here I would like to mention a wise saying, something is better than nothing. On a whole, you are enjoying some classes taken by your respectable teachers in different times. I would like to request you to follow all the classes to be benefited. As you know, this is an English class. For the very reason, I would like to take the classes through the target language. We are committed to do this by the authority. But for your sake, for your better understanding, I will use some Bangla to make your lesson understandable. So come to the point. Now I am discussing about present perfect tense, voice on present perfect tense. You know, the basic structure of present perfect tense is subject plus have or has plus verb er past participle form plus object. Past participle form verb 3 তোমরা যেটা জানো। তো the basic structure of present perfect tense is subject plus have অথবা has plus verb এর past participle form plus object. আমি এরপর কয়েকটা সেন্টেন্স লিখবো, তোমরা এটা ফলো করবে। I have done the work. He has drawn pictures. She has made a wrong. Made a wrong, সে একটা ভুল করেছে।
As you see, there are 3 sentences on present perfect tense. The first one is, I have done the work. The second one is, he has drawn pictures. And the last one is, she has made a wrong. এখানে এই সেন্টেন্সগুলির প্রথম সেন্টেন্সটির অবজেক্ট হচ্ছে দি ওয়ার্ক। আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস করতে গেলে সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন, এর অবজেক্ট হিসেবে এর দুটির যে কোনো একটি বলবে। অবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে হ্যাজ বিন, অবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে হ্যাভ বিন বসে। ইউ নো, হ্যাজ ইন্ডিকেটস সিঙ্গুলার অ্যান্ড হ্যাভ ইন্ডিকেটস প্লুরাল। এখানে দি ওয়ার্ক, এটি কাজটি, এটা সিঙ্গুলার ফর্মে আছে, সেজন্য আমরা আগে এটাকে আগে আনবো। দি ওয়ার্ক, তোমরা জানো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে গেলে অবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে বসে। দি ওয়ার্ক, এখানে সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে হ্যাজ বিন বসবে, হ্যাজ বিন। এরপরে ভার্ব 3 বসবে। তো তোমরা জানো যে কোনো পারফেক্টের ভার্ব 3 করে দেওয়াই থাকে। এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, যে কোনো পারফেক্টের ভার্ব 3 করে দেওয়া থাকে। সেই হিসেবে ডান, এখানে ভার্ব 3 করে দিয়ে আছে, আমরা এখানে এটা বসে দিয়ে দি ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান, প্রিপজিশন হিসেবে বাই বসবে, আর আই থাকলে মি। by me. The work has been done by me. দ্বিতীয় সেন্টেন্সে হি হ্যাজ ড্রন পিকচার্স, সে ছবিগুলি অঙ্কন করেছে। পিকচার্স এই নাউনের সাথে এস যোগ আছে, তো এটা নিঃসন্দেহে প্লুরাল নাম্বার হলে অবজেক্ট, প্লুরাল নাম্বার হলে সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে নিশ্চয়ই কি বলবে? হ্যাভ বিন বসবে। পিকচার্স হ্যাভ বিন ড্রন, বলে দেওয়া আছে ড্রন, as you see on the board. Pictures have been drawn by, he থাকলে হবে here objective case him. Pictures have been drawn by him. নিশ্চয়ই তোমাদের এটা বুঝতে সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ। দি ওয়ার্ক সিঙ্গুলার বলে এখানে হ্যাজ বিন বসেছে, পিকচার্স প্লুরাল বলে সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে হ্যাভ বিন বসেছে, আর ভার্ব 3 তো করে দেয়া আছে, তো প্রিপজিশন বাই আর হি থাকলে হিম হলো। নাম্বার 3, শি হ্যাজ মেড এ রং। এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট এ রং। এ যখন আছে নিশ্চয় এটা সিঙ্গুলার, এ রং। এখানে সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে আমরা বসাবো হ্যাজ বিন, এ রং হ্যাজ বিন। মেড, এখানে মেড করে দেওয়া আছে, এ রং হ্যাজ বিন মেড বাই, শি থাকলে হার। A wrong has been made by her. তো আমি আরেকবার বলি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস করতে গেলে অবজেক্ট অনুযায়ী সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন বসে। তো অবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে হবে হ্যাজ বিন,
অবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে বসবে হ্যাভ। আর যে কোনো ভয়েসে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ইজ এ মাস্ট। ভয়েস করতে গেলে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করতেই হবে, তা না হলে ভয়েস হয় না। আর এই টেন্সে একটা সুবিধা আছে, এখানে যে কোনো পারফেক্টে যেহেতু ভার্ব 3 করে দেওয়া থাকে, সেই হিসেবে তোমাদের এখানে কোনো অসুবিধা নেই। ভার্ব 3 আছে, ওটা পুট করে দিলে তারপরে বাই, প্রিপোজিশন হিসেবে বাই বসাবে এবং সাবজেক্টের অবজেক্ট হয়, এবং সাবজেক্ট হচ্ছে সি, তাহলে সির অবজেক্ট হবে হার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমি আর দুটো সেন্টেন্স তোমাদের এই টেন্সের পরে লিখব। যাদের টেন্স বোধ আছে আমি মনে করি তাদের কাছে ইংরেজি এ সমস্ত গ্রামার খুব একটা দুর্বোধ্য হবে না। ইউ নো টেন্স, our life is encircled with tense, we are in tense and in on point আমরা টেন্সের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী থেকে ত্যাগ করতে হবে। তো তোমাদের জানা বোঝা ইংরেজিতে সম্যক উপলব্ধি থাকতে হলে টেন্স সম্পর্কে তোমাদের ধারণা রাখতে হবে। আমি অত্যন্ত ছোট ছোট কাজ দিব। আজকে মাত্র একটি টেন্সের উপর আলোচনা করব। তো নয়, আর বাড়িতে বসে এগুলি প্র্যাকটিস করতে হবে। আমরা ক্লাসে যেমন প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আমি ছেলেমেয়েদেরকে তোমাদেরকে শিখিয়েছি, এবং তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পারছো যে আজকে আমি ক্লাস 9-এর ইংরেজি ক্লাস নিচ্ছি। এটা ক্লাস বোর্ডে লেখা আছে। তো যাই হোক, তোমরা আমি প্রতি এই দিনে 9ম শ্রেণীর ইংরেজি ক্লাস নিব। The previous class I mentioned that I'll take the class of class 9, particularly in English second paper. তার ধারাবাহিকতায় আজকেও সেই ক্লাস নিচ্ছি। আর দুটো উদাহরণ লিখি। Mother has cooked rice. She has taken a book. এখানে অবজেক্ট আছে রাইস। রাইস ম্যাটেরিয়াল নাউন, এবং তোমরা জানো ম্যাটেরিয়াল নাউন সবসময় সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেই হিসেবে আমরা রাইস লিখি। রাইসের পর সাহায্যকারী ক্রিয়া হ্যাজ বিন, যেহেতু এটা সিঙ্গুলার। ভার্ব 3 করে দেওয়া আছে কুকড বাই মাদার। মাদারে আমরা জানি যে কোনো কমন নাউনের কোনো পরিবর্তন হয় না। প্রপার এবং কমন নাউন এটা ভয়েসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় না। নেক্সট, শি হ্যাজ টেকেন এ বুক। এ বুক সিঙ্গুলার, এ বুক আমরা লিখি। এরপর সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে নিশ্চয়ই হ্যাজ বিন বসবে। হ্যাজ বিন টেকেন, ভার্ব 3 এখানে করে দেয়া আছে। টেকেন, প্রিপোজিশন হিসেবে বাই, আর সি এর অবজেক্টিভ কেস হচ্ছে হার। তাহলে এ বুক হ্যাজ বিন টেকেন বাই হার। আর 4 নম্বর বাক্যে আমরা একটু রিটারেট করি। মাদার হ্যাজ কুকড রাইস।
রাইস এখানে অবজেক্ট, রাইস ম্যাটেরিয়াল নাউন। আমি একবার বলি, ম্যাটেরিয়াল নাউন সবসময় সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এটা আনকাউন্টেবল, গোনা যায় না। সেই হিসেবে রাইস এরপর সাহায্যকারী ক্রিয়া, যেহেতু এটা সিঙ্গুলার তাহলে হ্যাজ বিন বলবে, আমি আগেই বলেছি। রাইস হ্যাজ বিন কুকড বাই মাদার। আর 5 নম্বর যে সেন্টেন্স আছে, শি হ্যাজ টেকেন এ বুক, এখানে অবজেক্ট সিঙ্গুলার, আমরা এ বুক লিখি। সিঙ্গুলার হলে সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে হ্যাজ বিন বসবে, বসালাম, এ বুক হ্যাজ বিন। এবার ভার্ব 3 বসবে, টেকেন ভার্ব 3 করে দিয়ে আছে, বসালাম, বাই প্রিভিয়েশন দিলাম, সে থাকলে হার। আমি মনে করি তোমরা মোটামুটি ভালোই বুঝতে পেরেছ। তো প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আমি তোমাদের বলতে চাই, আমরা অত্যন্ত দুঃসময়ে আছি। পৃথিবী এখন অত্যন্ত সমস্যা আছে। এ সময় আমরা কিছু নিয়মকানুন মেনে চলব। আমি পূর্বের ক্লাসে বলেছি, উই মাস্ট মেইনটেইন সোশ্যাল ডিস্টেন্স, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি। পাশে যারা অসচেতন আছে তাদেরকে একটু সচেতন করি। বন্ধুবান্ধবদের যে ক্লাস হচ্ছে এদেরগুলোকে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করি, তারা ক্লাসে আসুক, তারা এই অনলাইন কোর্সে এটা প্রোগ্রামে যুক্ত হোক। এবং এই যে বর্তমান যে ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, এর সাথে আমরা যেন জয় করতে পারি। নিজেদেরকে একটু সাহসী করি, নিজেরা একটু যেন ভীত না হই, তাহলে আমরা উই মাস্ট ওভারকাম সামডে, এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। তোমরা ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, এই কামনায় সবাইকে ধন্যবাদ।